ॐ यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्ते जतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय शामिने तापहारिणे। এবার যাদেরকে প্রণাম জানালেন তাদের রূপ চিন্তা করুন, তাদের কথা একটু ভাবুন। 5 মিনিট তাদের কথা ভেবে তারপরে আবার আমি প্রণাম মন্ত্র বলবো, সেগুলো আপনারা বলবেন। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ कामाक्षे वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते। ॐ कामाक्षे वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तं देवी जगन्माता योनिमुद्रे नमस्तुते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। আমরা এখন গীতা চ্যান্টিং করব। আপনাদের সবাইকে বলেছিলাম যে একটা ছোট গীতা নিয়ে আসতে। দেখুন, আমিও কথা দিয়ে আমিও ছোট গীতা নিয়ে এসেছি একটা। তো এই গীতার থেকে 12 অধ্যায় আমরা এখন চ্যান্টিং করব। 12 নম্বর অধ্যায়। যারা যারা গীতা বই এনেছেন আপনারা ওটা বার করুন, হাতে নিয়ে 12 নম্বর অধ্যায়টা খুলুন, এবং যাদের কাছে বই নেই তারা পাশের জনের কাছ থেকে দেখে নেবেন। আমরা বেলুড় মঠে যেই রিদমে মানে যেই ছন্দে গীতা চ্যান্টিং করা হয় সেই ছন্দ ধরে গীতা চ্যান্টিং করব, গীতা পাঠ করব। প্রথমে ধ্যান মন্ত্রটা গীতার হবে, তারপরে গীতার এই 12 নম্বর অধ্যায় চ্যান্টিংয়ের মধ্যে যাব। প্রথমে গীতার ধ্যান মন্ত্র। দেখবেন অনেক জায়গায় মঙ্গলাচরণ বলে লেখা আছে প্রথম 4 লাইন। গীতার ধ্যান অনেক বইয়ে লেখা থাকে, অনেক বইয়ে মঙ্গলাচরণ বলে লেখা থাকে। ওম পার্থায় প্রতিবোধিতাম
भगवता नारायणेन स्वयं वैशेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। अथ द्वादशाध्यायः भक्तियोगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तः जे चापस्खडमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्रीभगवानुवाच मया विश्वमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पारयोपेता ते मे युक्ततमा मता। ये तत्क्षरम् अनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कुटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरो तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहावद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि नाचिरात् पार्थ मया प्रेषितचेतसाम् मयैव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अक्लेशेषु विना ततः मामिच्छान्तुं धनञ्जय। अभ्यास्यथमर्थोषि मत्कर्मोपरमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानं ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अधिष्ठा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःखसुखसमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः। मया प्रीतमनो बुद्धिः जमद्भक्तः समे प्रियः। यस्मान्नोद्विजते लोकान्नोद्विजते च हर्षमर्षभयद्वेगै मुक्तजाषे च मे प्रियः। अनपेक्षा शुचिर्दक्ष
उदासीन गतर्व्यथा सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समे प्रिया यो न हृष्यति न दृष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् समे प्रिया समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जिता तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रिया नरः येतु धर्मामृतमिदं यथक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परो मा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत्। দ্বাদশ অধ্যায় নাম হলো ভক্তি যোগ। দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম হলো ভক্তি যোগ। এখানে ভগবান গীতাতে একটা খুব মজার ব্যাপার হলো বা খুব অবাক করা ব্যাপার যে ভগবান যে কথাগুলো বলেছেন সেটা 18টা অধ্যায়ের মধ্যে আছে। তো প্রত্যেকটা অধ্যায়ের পিছনে একটা যোগ কথা আছে। এই যোগ মানে অঙ্কের যোগ বিয়োগ নয়, এই যোগ মানে হলো যুক্ত হওয়া, অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের বা ভক্তের যুক্ত। তো এই যে যুক্ত হওয়া, এটার 18টা পথ ভগবান বলে দিলেন। এই 18টা পথের মধ্যে 12 নম্বর পথ হলো ভক্তি যোগ বা ভক্তি। কিন্তু জানেন, এটা আলাদা করে আমরা শাস্ত্রে পাই যে কলিযুগে সর্বপ্রধান হলো এই ভক্তি যোগ, এই ভক্তি। কেন বলছে? তার কারণ কলিযুগের মানুষ সত্যযুগের মতন অত কৃচ্ছতা সাধন করতে পারবে না। কলিযুগে মানুষেরা সকালবেলা উঠে একটু ফল টল খেয়ে নিতেন, মানে ভোরবেলা উঠতেন, স্নান টান করে তাদের ঠাকুর ঘর বা পূজা অর্চনা যাই করুক তারা, হোম যজ্ঞ তখন তো খুব বেশি হতো, সেগুলো করে তারা একটু ফল খেয়ে নিতেন। আবার সেই সন্ধ্যার বন্দনা করার পরে তারা আবার কিছু খেয়ে শুয়ে পড়তেন। সত্যযুগে মানুষের দুবার খাওয়া দাওয়া ছিল। তারপরে সত্যযুগের পরে আসছে ত্রেতা যুগ। সেখানে মানুষের এই কৃচ্ছতা সাধন অনেকটা কমে আসলো। সেখানেও হোমযজ্ঞ ছিল, সেখানেও বিভিন্ন রকম সাধনা আরাধনা ছিল, কিন্তু সেটা সত্যযুগের থেকে কমলো, তবুও মানুষ করত। এরপরে আসলো দাপর যুগ। দাপর যুগে অনেকটাই কমে গেল। সেখানে মানুষের মধ্যে যেই জিনিসটা দেখা গেছে যে তারা এমনি পূজা অর্চনা, এই যে ব্যাপারগুলো যেগুলো ভক্তির মধ্যে পড়ে, সেটা দাপর যুগ থেকে ধীরে ধীরে শুরু হলো। ভগবান
শ্রীকৃষ্ণ যখন এই দাপর যুগে এসেছিলেন, তিনি যত রকম লীলা করেছিলেন তার মধ্যে এই ভক্তির যে প্রচার বা ভক্তির যে ভাবটা, সেটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এর পরের যে যুগ আসবে, কলিযুগ, সেখানে এই ভক্তিটাই প্রধান হবে। তাই তিনি কি করলেন, কলিযুগে আর একটা অবতার হয়ে এসেছিলেন, যেটা হলেন চৈতন্য অবতার। মহাপ্রভু আসলেন চৈতন্য অবতার হয়ে। এই চৈতন্য অবতার যে আসলেন ভগবান, তার ইঙ্গিত কিন্তু তিনি সেই দাপর যুগে দিয়ে দিয়েছিলেন। এই অবতারে এসে তিনি কি করবেন সেটা বলে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনাটা কি, ছোট্ট একটা ঘটনা আছে, তার মধ্যে আমরা যাই। খুব সুন্দর মজার ঘটনা। রাধা কৃষ্ণ বসে গল্প করছে, কিন্তু রাধার মন খুব খারাপ। কেন? যে কৃষ্ণ চলে যাবে, সে মথুরা ছেড়ে, অর্থাৎ গোকুল ছেড়ে সে চলে যাবে হলো তার কাজে বৃন্দাবন। তো যেইখানে কৃষ্ণর যাওয়ার ইঙ্গিত রাধা পেয়েছিলেন, তো রাধার খুব মন খারাপ। কিন্তু কৃষ্ণ সেটা বুঝতে চাইছে না। রাধাকে অনেক কিছু বলছে, তো রাধা কিছুতেই তার মন ঠিক হচ্ছে না। তো তখন কৃষ্ণ অনেকভাবে রাধার মন খুশি করার জন্য, ঠিক করার জন্য চেষ্টা করছে, অনেক কিছু বলছে, অনেকভাবে বোঝাচ্ছে, কিছুতেই হচ্ছে না। রাধা কৃষ্ণকে বলছে যে তুমি যাই করো না কেন, তুমি কোনোদিন রাধার মন বুঝতে পারবে না। রাধা কি মন নিয়ে যে কৃষ্ণকে ডাকে বা কৃষ্ণকে কতটা ভালোবাসে, কতটা চায়, সেটা রাধার মন না হলে তুমি কখনো বুঝতে পারবে না। কৃষ্ণ কথাটা শুনে রাধাকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলো, কিন্তু তবুও রাধা বুঝতে পারছে না। তখন কৃষ্ণ একটা কথা দিল রাধাকে, যে ঠিক আছে, তুমি তো এই কথা বলছো, আমি তোমার কথা রাখবো। এরপরে আমি যখন অবতার হয়ে আসব, তখন আমার শরীরটা থাকবে নর বা মানবের শরীর, পুরুষ শরীর আমি ধারণ করব, কিন্তু আমার মনটা থাকবে রাধার মন। সেই অবতারে আমি কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কাটাবো। তাকান চৈতন্যদেবের দিকে, দেখুন ঠিক একই জিনিস আমরা দেখতে পাই। চৈতন্যদেব আসলেন, তিনি পুরুষ শরীর ধারণ করলেন, কিন্তু তার অন্তরটা সম্পূর্ণ রাধার। তাই তিনি সারাটা জীবন কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে কাটিয়ে দিলেন। এই সূত্রপাত যে অবতার দাপর যুগে ভগবান এসেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দিয়ে দিয়েছিলেন। তাই কলিযুগে চৈতন্য অবতার হয়ে আসলেন। এবার কলিযুগে যে অবতার আসবে, তার তো কিছু কাজ থাকবে, সেটা তো করতে হবে তাকে। তো ভগবান জানেন যে কোন যুগে কি কাজ তাকে করতে হবে। সেই জন্য তিনি এই ভক্তির যে ভাবটা, সেটা রাধা এবং গোপীদের মনে প্রবেশ করে দিয়েছিলেন। সেই ভক্তি ভাবটা জানে কলিযুগে এটা খুব বিস্তার লাভ করবে। কিন্তু এই ভক্তিভাব বোঝানোর জন্য চৈতন্যদেব তিনি নবদা ভক্তির প্রচলন করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে এই 9 রকম ভক্তির দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায়। সুতরাং আমরা কি বুঝি? শুধু ভক্তি মানে এই ভগবানকে একটু বিশ্বাস করা, প্রণাম করা, পূজা করা, হয়ে গেল ভক্তি। না, এই ভক্তিরও 9টা ভাগ আছে। সেই 9টা ভাগ চৈতন্যদেব করে দিয়েছিলেন। যে ভক্তি তুমি কোনো একটা পদ দিয়ে ভগবান লাভ করবে তাই নয়। আমাদের জানেন এই হিন্দুদের যে সনাতন ধর্ম, সেটা এত বিস্তৃত, এত রকম উপাসনার পদ্ধতি, ভগবান লাভের পদ্ধতি তার মধ্যে আছে। পৃথিবীর আর কোনো ধর্মে এত রকম পথ উপায় নেই, যেটা সনাতন হিন্দু ধর্মের মধ্যে আছে। সেই জন্যই স্বামীজি বলেছিলেন যে পৃথিবীর সকল দেশের থেকে
ভারতবর্ষ তাদের উন্নতির জন্য অনেক কিছু গ্রহণ করবে, কিন্তু অন্য সকল দেশকে ধর্মের জন্য, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতবর্ষের উপরই নির্ভর করতে হবে। ভারতবর্ষ হলো ধর্মের মাতৃভূমি। যেই দেশ থেকে ধর্ম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছে এবং আগামী দিনে আরও ছড়িয়ে পড়বে। আপনি অন্যান্য ধর্মে দেখুন, তাদের উপাসনার ভাগ বেশি নেই, কিন্তু আমাদের হিন্দু ধর্মে উপাসনার প্রচুর ভাগ। স্বয়ং ভগবান তিনি নিজে মুখে বলে দিয়ে 18টা পদ্ধতি বলে দিলেন গীতাতে। 18টা যোগ হয়ে গেল, যে 18টা যোগ মানে 18টা পথ ধরে ভগবানের সঙ্গে একজন ভক্ত নিজেকে যুক্ত করতে পারে। শুধু যুক্ত করতে পারে না, এই 18টা পথে যে কোনো একটা গ্রহণ করে সে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। এটা দাপর যুগে ভগবান দিয়ে গেলেন, আর এই কলিযুগে এসে অবতার মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্যদেব ভক্তির 9টা পথ বলে দিলেন, যেই 9টা পথে ভক্তি দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করতে হবে। কারণ হলো ঠাকুর বলছেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তার কথায় আছে, একটা গানও তিনি করেছেন, যে আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, আমি ভক্তি দিতে কাতর হই। কলিযুগেই ভক্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব মূল্যবান জিনিস, আর এই ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বর লাভ হবে। কলিযুগে এটাই পথ। আর এই ভক্তির যে নবধা ভক্তি, যেটা 9টা ভাগ, সেই 9টা ভাগ কি কি? 9টা ভাগের মধ্যে সর্বপ্রথম হলো শ্রবণ। শ্রবণ মানে শোনা। একটা কথা আছে, শ্রবণ মঙ্গলম। শোনার দ্বারাই মঙ্গল হয়। কি মঙ্গল হয়? শোনার দ্বারাই ভালো করে ঈশ্বরের কথা শুনলে, সৎ কথা শুনলে, সৎ প্রসঙ্গ শুনলে, মহারাজদের কথা শুনলে, গুরুবাক্য শুনলে, শোনার দ্বারাই সেই মন ভক্তিভাবে পূর্ণ হয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়। তাই সবার প্রথম হলো শ্রবণ ভক্তি। এই শ্রবণটাকে সবার আগে কেন দেওয়া হয়েছে তারও কারণ আছে, সেই প্রসঙ্গে আমি আসব। দ্বিতীয় হলো কীর্তন। বাঁকুড়ায় আমি এখন আছি। এই বাঁকুড়ায় জানেন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস জুড়ে এই 2 মাস সমানে কীর্তন হয়। একটা গ্রামে শেষ হয় আর একটা গ্রামে শুরু হয়। মিনিমাম 3 দিন করে কীর্তন হয়, কন্টিনিউয়াস, 1 মিনিটের জন্য বন্ধ নেই। এই হরিনাম সংকীর্তনে পুরো গ্রাম মেতে ওঠে। এই কীর্তন ভক্তি, সেই সব গ্রামের মানুষদের কি ভক্তি, তারা সবাই এই হরিনাম সংকীর্তনে আসবেই আসবে। লুট দেবে, সেখানে প্রণাম করবে, হরিনাম সংকীর্তন শুনবে। বিভিন্ন জায়গার থেকে দল আসে সেখানে হরিনাম করতে। এই কীর্তন ভক্তি। দ্বিতীয় অর্চন। অর্চন মানে সেবা করা, অর্চনা করা বলে না। এই যে ঠাকুর ঘরে ঢুকে আপনারা যেগুলো করেন, ছবিটা সুন্দর করে মুছে দেওয়া, চন্দনের টিপ দিয়ে দেওয়া, মালা পরিয়ে দেওয়া, অর্ঘ্য দেওয়া। অনেকে আমি দেখেছি ঠাকুরকে চন্দন দিয়ে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে দেয়। এগুলো দরকার, এগুলো ভক্তির মধ্যে পড়ে। 3 নম্বর। 4 নম্বর হলো বন্দন, বন্দনা করা। এই যে সন্ধ্যা বন্দনা, বন্দনা করা মানে হলো তার স্তব স্তুতি করা, তার নাম নিয়ে কিছু করা। অর্থাৎ সেটা কবিতার আকারে হতে পারে, সেটা গানের আকারে হতে পারে, সেটা স্তোত্রর আকারে হতে পারে। এটা হলো বন্দন। এটা হলো 5 নম্বর, বন্দন ভক্তি। তারপরে হচ্ছে দাস্য। যেমন হনুমানের ছিল দাসভাব, দাসভাবে সেবা করা। এটা কেন এখানে আনা হয়েছে? দাসভাব আসলে সবথেকে উপকার কি জানেন?
দাসভাবে মনে কখনো অহংকার গর্ব আসে না। মানুষের মন অহংকার গর্ব ছাড়া নয়। ঠাকুর বলছেন অসত্য গাছের মতন, আজকে কেটে দিলে কালকেই পেকে বেরিয়ে যাবে। তাই দাসভাব যদি মনে থাকে তাহলে অহংকার আর গর্ব সেটা আসতে পারে না। সেই জন্য দাস্য ভক্তি। এরপরে সখ্য। সখ্য ভক্তিটা কি? আমি তার সখা, বন্ধু। দেখবেন খুব ভালো বন্ধু হলে তাদের মধ্যে কোনো অহংকার গর্ব থাকে না। এটাও একটা পথ। যেমন সুদামা ভগবানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে নিয়েছিলেন। সুদামার জীবনী যদি আপনারা জানেন, অবাক হয়ে যাবেন যে বন্ধুত্ব কাকে বলে, সেখান থেকে শিক্ষা পাওয়া যায় সুদামার জীবন। এরপরে আসছে 8 নম্বর হলো আত্মনিবেদন। প্রথম শ্রবণ, দ্বিতীয় কীর্তন, ও আচ্ছা 8 নম্বর স্মরণ, 7 নম্বর স্মরণ, অর্থাৎ স্মরণ মনন করা। অনেকে জানেন, একজন আমার কাছে এসেছিল, বলছে মহারাজ আমি চোখে ভালো দেখতে পাই না, কানেও ভালো শুনতে পাই না, তো আমি ঠাকুর সেবাও ঠিকভাবে করতে পারি না। বয়সে খুব বেশি তা না, কিন্তু তার এরকম শারীরিক কোনো একটা রোগ হয়েছিল, তারপর থেকে এটা হয়েছে। তো আমি কিভাবে ঠাকুরের পুজো করব, কিভাবে ঠাকুরের সেবা করব, এটা আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে, কারণ আমার মন খুব খারাপ হয়, আমি তো এগুলো করতে পারছি না ঠিকভাবে। তখন আমি তাকে বললাম যে আপনি স্মরণ মনন করুন। দীক্ষা হয়েছে আপনার, গুরুদেব যেগুলো বলেছেন ওগুলো নিত্যদিন স্মরণ করবেন। অনেক সাধুদের কথা শুনেছেন, সাধু বাক্য, সেগুলো স্মরণ করবেন। আর আপনি পূজা যদি করে থাকেন, হয়তো আগে করেছেন বা পূজা দেখেছেন, আপনি প্রতিদিন স্নান করে চুপচাপ একটা জায়গায় বসে মনে মনে মানস পূজা করবেন। এই যে স্মরণ মনন, এতেই আপনার হবে। এত খুশি হলেন তিনি, বললেন মহারাজ এতেই হবে? মানে অবশ্যই হবে, এটা ভগবানের কথা। এটা হলো স্মরণ। যেমন দেখবেন এটা আর একটা ক্ষেত্রে কাজে লাগে। আপনারা বাড়ির থেকে অনেক সময় অনেক জায়গায় চলে যান না, কোথাও ঘুরতে যান, কোথাও আপনারা নিজেদের প্রয়োজনের কাজে যান, কোথাও অনুষ্ঠান বাড়িতে যান। এখানে এইসব মনে থাকার কথা নয়, তবুও মনে রাখতে হবে যে আপনি যেহেতু বাড়িতে নেই, নিত্য দিনের যে আপনার রুটিন, সকালবেলা ঠাকুর ঘরে যাওয়া, জপ ধ্যান করা, নিত্য পূজা করা, এগুলো আপনি করতে পারছেন না, সন্ধ্যা বন্দনা করা এগুলো হচ্ছে না। কিন্তু কি করবেন? অনেক সময় ট্রেনে করে যাচ্ছেন, 1 দিন 2 দিন ট্রেনে লেগে যাচ্ছে, কি করবেন? নিজের মনের ভিতরে ঠাকুর ঘর তৈরি করুন, সেইখানে যান। সেইখানে বাধা কোথায়? সেইখানে ঢুকুন না, স্মরণ মনন করুন। ট্রেনের মধ্যে বসে বসে মনে মনে জপ করুন, ট্রেনের মধ্যে বসে বসে গুরুর কথা ভাবুন, ঠাকুর ঘরে ঢুকুন, পূজা করুন, সন্ধ্যা বন্দনা করুন। ঠাকুর বললেন মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত। আপনি যদি এই স্মরণ মননগুলো রেখে যান, আপনি ধীরে ধীরে মন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন, অর্থাৎ কোনো বন্ধনে আপনি আবদ্ধ রইলেন না। যদি এগুলো না করেন তাহলে জানবেন আপনি বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। ঈশ্বর স্মরণ মনন, গুরুর স্মরণ মনন, সাধুবাক্য স্মরণ মনন এবং শাস্ত্রবাক্য স্মরণ মনন না করলে কোনো দিন মনের ভিতরে যে মাকড়সার জালের মতন বন্ধন আছে, সেগুলো কোনো দিন খণ্ডিত হবে না। জন্ম জন্মান্তর ধরে আপনাকে এগুলো জড়িয়ে রাখবে। তাই এই বন্ধনগুলোকে আস্তে আস্তে কাটাতে হবে। এই স্মরণ মনন অবশ্যই করবেন। মনের ভিতরে ঠাকুর ঘর তৈরি করে ফেলুন। ঠাকুর, মা, স্বামীজি, গুরুদেব, সেইখানে আপনি, আর কেউ নেই।
এইভাবে করুন। এরপরে আসছে 8 নম্বর, আত্মনিবেদন। আত্মনিবেদনটা কি? আত্মনিবেদন হলো নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সেই ঈশ্বরের চরণে সঁপে দেওয়া। অর্থাৎ আমি তোমার শরণাগত। এই শরণাগতির ভাবই হলো আত্মনিবেদন। আমার নিজের বলে কিছু নেই। আমরা কি করি? গঙ্গা জলে গঙ্গা পুজো। একবার একটু ভাববেন তো, আপনি যখন এই পৃথিবীতে এসছেন, কি নিয়ে এসছেন সঙ্গে করে? এইখানে সব আমি আমার। রাত্রেবেলা শুলে কালকে সকালে আমি উঠবো কিনা তার কোনো গ্যারান্টি কেউ দিতে পারবে? তাহলে যখন আমি এই পৃথিবী থেকে যাব, কি দেবে, কি যাবে আমার সঙ্গে? সুতরাং একমাত্র কি যাবে জানেন? আধ্যাত্মিকতায় আপনি যা যা করেছেন শুধু সেগুলো যাবে, জাগতিক কিচ্ছু যাবে না। তো ভালো করে চিন্তা করে দেখবেন কথাটা। আধ্যাত্মিক যা যা আপনি করেছেন সেগুলো সব আপনার সঙ্গে যাবে। ঈশ্বরের স্মরণ মনন, আপনার নিত্য পূজার যে পুণ্য ফল, আপনার যে শুভ কর্ম, ভালো কর্ম, আপনার জপ, ধ্যান, প্রার্থনা, এগুলো সব আপনার জন্য জমা হয়ে আছে। সেই জন্য নিত্যদিন এর পরের জন্মে যাওয়ার জন্য পাথেয় জোগাড় করতে হয়। জাগতিক কোনো কিছু পাথেয় হয়ে যাবে না এর পরের জন্মে। আধ্যাত্মিক যা কিছু নেবেন সেগুলোই আপনার পাথেয়। আমরা কোথাও যেতে গেলে পাথেয় নেই কিনা? এমন ব্যাগ যে নিজেই টানতে পারা যায় না, অন্যকে দিয়ে টানাতে হয়, এত পাথেয়। কিন্তু পরের জন্মে যাওয়ার জন্য কি পাথেয় জোগাড় করেছেন? পরের জন্মে যাওয়ার জন্য কি পাথেয় জোগাড় করা হয়েছে? সেটা প্রতিদিন একবার স্মরণ করবেন রাত্রে শোয়ার আগে, যে আমি জাগতিক তো সবই করছি, কিন্তু পারমার্থিক কি করলাম যেটা আমার পরের জন্মে নিয়ে যাব, এটা চাই। এরপরে আসছে 9 নম্বর, পদসেবন। পাদসেবন বা পদসেবন বলে। এটা কি জানেন? যে পাদপদ্মের সেবা করা ঈশ্বরের, এটা পাদপদ্ম মানে ভগবানের সেবা, ঈশ্বরের সেবা। এই সেবা কিন্তু আপনারা নিত্যদিন করছেন। কিভাবে করছেন জানেন? শুধু ঠাকুর ঘরে যেই সেবাটা আপনি করছেন সেটাই শুধু ভগবানের সেবা হলো, বাদ বাকি বাইরে যে কাজগুলো করছেন সেগুলো ঈশ্বরের সেবা নয়, এই ধারণাটা বা এই ভাবটা কখনো মনে আনবেন না। কেন? মন কটা? মন একটা। মনের ভাব ওই একই রাখতে হবে। ঠাকুর ঘরে যেই মনোভাব, ওই মনোভাবটাই আপনাকে বাইরের কাজের মধ্যে আনতে হবে। ঠাকুর বললে চোখ বন্ধ করলেই ভগবান, চোখ খুললে আর ভগবান নেই? চোখ খুলেও ভগবান। সর্বভূতে তো তিনিই আছেন, আছেটা কি আর? আমরা এক একটা উপরের জড় পদার্থ চেহারা দেখছি, শরীর। ঠাকুর এই শরীরটাকে বলতেন খোল, বালিশের খোল। ভিতরে আসল জিনিসটা কি? ঈশ্বরত্ব। জানবেন আমাদের ভিতরের আসল হলো ঈশ্বরত্ব, যেটা দেবত্ব বলে। এই মানুষের চেহারা আলাদা আলাদা, কিন্তু তার ভিতরে যে ঈশ্বরত্বটা সেটা সবার এক। তাই এই সেবা, ঠাকুর ঘরে যেই সেবা হচ্ছে বাইরে একই সেবা হচ্ছে। এই যে মায়েরা এখানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সংসারে যা করেন কি? সেবাই তো করেন, সেবা কাজই তো হচ্ছে। নিজের সেবাও হচ্ছে, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে অপরেরও সেবা করছেন। সারদা মা তো এই শিক্ষাই দিয়ে গেলেন। মা সংসারে থেকে কি শিক্ষা দিলে? এটাই তো শিক্ষা দিলে, নিত্যদিন তুমি যাই করো সেটাকে সেবাভাবে করো। তুমি তো সেবাই করছো।
সেই কারণে সারদা মায়ের জীবনী সংসারী মানুষদের জন্য সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। কেন? মার প্রত্যেকটা ব্যবহার, আচার আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম সব কিছুর মধ্যে এই শিক্ষাই যে সেবা নিয়ে সব কিছু করার চেষ্টা করো, এই মনোভাব। তো এই 9 রকমভাবে ভক্তি মানুষের ভিতরে আসে। 9 রকম ভক্তির কথা আমরা পেলাম। এইবার হলো সবার প্রথমে শ্রবণকে কেন স্থান দেওয়া হলো? শ্রবণ ভক্তি সবার প্রথমে কেন? তার কারণ ভগবান তিনি জানতেন যে কলিযুগের মানুষ তারা জাগতিক ব্যাপার নিয়ে অনেক বেশি ব্যস্ত থাকবে। তাদের নিত্যদিন পূজা, জপ, ধ্যান, শাস্ত্রপাঠ এগুলো করার সময় খুব কম থাকবে। করবে না যে তা না, করবে, কিন্তু সময় কম। তাহলে বলছে কিন্তু শুনতে পারবে তারা, শ্রবণ থাকবে তাদের, শুনবে তারা। তো এই শ্রবণের দ্বারা কি করে ভক্তি আসবে? তখন বলা হলো যে এই প্রশ্নটা করেছিল নৈমিষারণ্যে সুত মুনিকে শৌনকাদি যে ঋষিরা ছিল তারা প্রশ্ন করেছিল যে কলিযুগের মানুষের উদ্ধারের উপায় তারা জিজ্ঞেস করেছিল। ভাগবতে আছে এটা। সেইখানে বলছে, সুত মুনি বলছেন যে কত সুন্দর করে তিনি উত্তরগুলো দিচ্ছেন। দেখুন, 3টে প্রশ্ন ছিল, 3টে প্রশ্নের উত্তর। প্রথম প্রশ্ন ছিল যে নৈমিষারণ্যে, আবার বলছি, নৈমিষারণ্যে সুত মুনি, যিনি ভীষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মুনি ছিলেন, তাকে শৌনকাদি ঋষিরা, অনেক ঋষিরা এসে জিজ্ঞেস করছে যে মুনিবর, আপনার কাছে আমাদের 3টে প্রশ্ন আছে, তার উত্তর আমরা জানতে চাই। তো বলছি কি প্রশ্ন? প্রথম প্রশ্ন হলো কলিযুগে অধর্মের প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় কি? কলিযুগে ধর্মের প্রভাব কমবে, অধর্মের প্রভাব বাড়বে, এটা তো ঠিক। তো সেইখানে এই অধর্মের প্রভাব থেকে বাঁচার উপায় কি? তখন সুতমুনি উত্তর দিলেন। প্রথম প্রশ্নের উত্তর হলো, আমি এটা ছন্দ করে বলছি, বলছেন মানব জীবনে যখন অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ভগবানে অবিচল ভক্তি একমাত্র বাঁচার উপায়। আবার বলি উত্তরটা, মানব জীবনে যখন অধর্মের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, ভগবানে অবিচল ভক্তি একমাত্র বাঁচার উপায়। এখানে উনি পরোক্ষভাবে ভক্তি তত্ত্বের কথা বলে দিলেন, ভক্তির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করলেন। ভগবানে অবিচল ভক্তি, অবিচল মানে যেটা থেমে যাবে না, নিত্যদিন চলবে, নিত্যদিন করতে হবে, কোনো দিন বন্ধ দেওয়া যাবে না। কিছু না কিছু, এই যে 9 প্রকার নবধা ভক্তির কথা আপনাদের বললাম, এর মধ্যে কোনো না কোনো একটা নিত্যদিন আপনাকে করে যেতে হবে, একটা দিনও বাদ দিলে চলবে না। এই যে ভগবানের প্রতি ভক্তির প্রকাশ, এটা হলো অবিচল ভক্তি। প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমরা পেলাম। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল কলিযুগে মানুষের উদ্ধারের সহজ উপায় কি? কলিযুগে মানুষ তারা যদি ধর্মকে ছেড়ে অধর্মের দিকেই যায়, তাহলে তো তারা উদ্ধার পাবে না সহজে। অনেক জন্ম জন্মান্তর ধরে তাদের এই দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে জীবন কাটাতে হবে। তাহলে সহজ উপায়টা কি উদ্ধারের? তখন সুতমুনি বললেন, নবধা ভক্তির পথ ধরে ভক্ত যদি জীবন পথে এগিয়ে যায়, তবে সেই ভক্ত সহজেই অধর্মের থেকে উদ্ধার পায়। আবার বলছি, নবধা ভক্তি পথ ধরে ভক্ত যদি জীবন পথে এগিয়ে যায়,
তবে সেই ভক্ত সহজেই অধর্ম থেকে উদ্ধার পায়। কত সুন্দর করে সহজ করে বলে দিলেন। এই নবদা ভক্তির মধ্যে যে কোনো একটা পথ ধরে কোনো ভক্ত যদি নিত্যদিন একটু একটু করে এগোতে থাকে, তাহলে সেই কলিযুগের অধর্মের প্রভাব থেকে সে সহজেই উদ্ধার পাবে। এটা 2 নম্বর প্রশ্নের উত্তর। 3 নম্বর প্রশ্ন কি ছিল? 3 নম্বর প্রশ্ন ছিল, এই উপায়ে অর্থাৎ এই নবদা ভক্তির উপায়ে কিভাবে নিত্যদিন মানুষ পালন করার মধ্যে দিয়ে সহজে মুক্তি পাবে। এবার প্রথমে উদ্ধার বললো, তারপরে মুক্তির কথা জিজ্ঞেস করলো, যে শুধু উদ্ধার পেলে হবে না, তাকে মুক্তি পেতে হবে, জন্ম মৃত্যুর হাত থেকে সে মুক্ত হয়ে যাবে, সেটার উপায় কি? তখন সেটা বললেন, সুতমুনি বলছেন, শ্রবণ ভক্তি লাভে কৃপা করেন কৃষ্ণ দয়াধার, ভগবৎ শ্রবণে মননে যায় জন্ম মৃত্যুর পার। কত সুন্দর কথা দেখুন। আবার বলছি, শ্রবণ ভক্তি লাভে কৃপা করেন কৃষ্ণ দয়াধার, ভগবৎ শ্রবণে মননে যায় জন্ম মৃত্যুর পার। এখানে ওই সুতমুনি একটা ইঙ্গিত দিলেন, ভগবৎ কথার ইঙ্গিত দিলেন। তিনি বললেন, শ্রবণ ভক্তি লাভে, এই ভগবৎ আলোচনা শুনতে শুনতে, ভগবৎ কথা, ঈশ্বরীয় কথা, ভগবৎ প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে মানুষের শ্রবণ ভক্তি লাভ হয়। শুধু শ্রবণ ভক্তি লাভ করলে হবে? বলছে না, এর সঙ্গে কি দরকার? শ্রবণের পর স্মরণ মনন দরকার, অর্থাৎ চিন্তা করতে হবে, ভাবতে হবে। ঠাকুর এটাকে অনেক সহজ করে বললেন, জাবর কাটা। জাবর কাটতে হবে। তো এখানে শুধু শুনে গেলে হবে না, সেটা স্মরণ মনন করতে হবে। এইখানে দেখুন, সেই মুনিও বলে দিলেন যে ভাগবত নিত্যদিন পাঠ করতে হবে, পড়তে হবে, এই কথা বললেন না, বললেন শ্রবণ করতে হবে, অন্তত শুনতে হবে এবং শুনে সেটাকে চিন্তন করতে হবে। তাই বলছেন যে এই শ্রবণ করে, ভগবত শ্রবণে যে ভক্তি লাভ হয় স্মরণ মনন চিন্তনের দ্বারা, তাতে কৃষ্ণ দয়াধার, অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দয়ার প্রতিমূর্তি। তিনি কৃপা করে, দয়া করে কি করেন? ভক্তকে জন্ম মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। দেখুন, শুধু ভগবৎ শ্রবণেই একজন ভক্ত মুক্ত হয়ে যায়, শ্রবণের সঙ্গে স্মরণ মনন। এই হলো আমাদের ভাগবত। যেই ভাগবতের শ্রবণে মানুষ নিত্যদিন শ্রবণের দ্বারা, চিন্তনের দ্বারা মুক্ত হতে পারে বা মুক্তির পথে এগিয়ে যায়। আর যখনই আপনি মুক্ত হবেন মানে ভগবানের চরণে চিরদিনের মতন স্থান পাবেন, তখন ভগবান দেখবেন স্বয়ং তিনি এসে আপনার সামনে দাঁড়াচ্ছেন, আপনাকে নিজের মধ্যে নিয়ে নেবেন। ভাগবতের মধ্যে খুব সুন্দর একটা প্রসঙ্গ আছে। সেটা কি জানেন? আমি ভাগবত আলোচনার মধ্যে পরপর যে ক্লাসগুলো হবে সেগুলোর মধ্যে আমি আলোচনা করব কৃষ্ণের জীবনের উপরেই তো ভাগবত। তো সেইখানে আছে, কৃষ্ণ যত অসুরদের বধ করেছেন, প্রত্যেকটা অসুর বধের পরে বা তাদের মৃত্যুর পরে প্রত্যেকে তারা কৃষ্ণর শরীরে মিশে গেছে, কৃষ্ণর সঙ্গে গিয়ে যুক্ত হয়ে গেছে। কেন? ভগবান তাদের উদ্ধার করলেন, মুক্তি দিলেন, নিজের মধ্যে টেনে নিলেন। এটা ভক্তদের দ্বারাও হয়, যদি তারা সেই রকম ভক্তি লাভ করে। পাঠের দরকার নেই, শুধু শ্রবণ এবং স্মরণ। এই ভগবত আলোচনার আমরা প্রথম স্কন্ধে প্রবেশ করলাম, যে নৈমিষারণ্যে
নৈমিষ অরণ্যের মধ্যে সুতমুনি এসেছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত, মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ। তিনি বসেছেন গাছতলায়। তার কথা শুনে অন্য সব মুনি ঋষিরা সবাই ছুটে এসেছেন সেই সুতমুনির কাছে। এসে তার সঙ্গে অনেক কথা হচ্ছে, অনেক কিছু তারা জানতে চাইছেন সেই মুনির কাছে। জানতে জানতে 3টে প্রশ্ন তারা করলেন। কেন? মুনি ঋষিরা তো তারা ত্রিকালজ্ঞ হন, তারা জানেন। তো এই যে ঘটনাটা, যেটা ভাগবতের সূচনা, সেটা দাপর যুগ শেষ হয়ে কলিযুগ শুরু হবে। সেই কলিযুগে যে অবস্থা হবে সেটা এই মুনিরা আগেই জেনে গেছেন। তারা এত চিন্তিত, দেখুন মুনি ঋষিদের অবদান সে বলে শেষ করা যাবে না। তারা কলিযুগের মানুষের জন্য কত চিন্তিত দেখুন। কি করে তাদের মঙ্গল হবে, কল্যাণ হবে, কি করে তারা সহজে উদ্ধার পাবে, সেই উপায় তারা জিজ্ঞেস করে নিচ্ছেন এই সুতমুনির কাছে। 3টে প্রশ্ন করলেন, তার সহজ 3টে উত্তর সুতমুনি দিলেন। সেই কথা আপনাদের বললাম। আজকে ভাগবতের আর প্রসঙ্গ এগোবো না। এখন আমরা আজকের দিনটা যে অম্বুবাচী, সেই আলোচনার মধ্যে যাব। কামাখ্যা মায়ের প্রণাম মন্ত্রটা আপনারা সবাই বলেছেন, আমি বলেই উচ্চারণ করেছিলাম, তখন সবাই বলেছেন। আর একবার প্রণাম মন্ত্রটা বলি, এর অর্থটা বলে দিই। আপনারা সবাই এই যে প্রণাম মন্ত্র শুনবেন, অর্থ শুনবেন। যারা যারা গৌহাটিতে কামাখ্যা মন্দিরে গেছেন তারা মনটাকে সেখানে নিয়ে চলে যান, গিয়ে মাকে মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে, কারণ এখন তো মন্দির বন্ধ থাকে, মাকে মনে মনে প্রণাম জানাবেন। মায়ের প্রণাম মন্ত্র হলো ওম কামাক্ষে বরদে দেবী নীল পর্বত বাসিনী তম দেবী জগন্মাত যোনি মুদ্রে নমস্তুতে। এই মন্ত্রটার অর্থটা কি? বলছে সকল অভীষ্ট পূরণকারী কামাখ্যা দেবী। মা কামাখ্যা হলেন আদ্যাশক্তি, মহামায়া। তিনি হলেন জগৎ জননী। কেন? সতীরই অংশে সেই কামাখ্যা পীঠ। তো সকল অভীষ্ট পূরণকারী কামাখ্যা দেবী, যিনি নীল পর্বত বাসিনী। নীল যে পর্বতটায় মা আছেন ওটা হলো নীল পর্বত, কারণ ওটা শিব, বলা হয় যে শিব স্বয়ং ওইখানে থাকেন। তো শিবের আর এক নাম হলো নীলকণ্ঠ, নীল, তাই ওই পর্বতটার নাম নীল পর্বত। নীল পর্বত বাসিনী সেই দেবী হলো আদ্যাশক্তি, জগতের মাতা। সেই সৃষ্টির উৎসস্বরূপ দেবীকে আমি প্রণাম করি। কামাখ্যা দেবী হলেন জগন্মাতা, সৃষ্টির উৎসস্বরূপ। যেহেতু ওটা যোনিপীঠ, তাই সৃষ্টির এই যে সৃষ্টিটা হয়েছে তার উৎসস্বরূপ হলো সেই কামাখ্যা মন্দির বা কামাখ্যা পীঠ। এবার আমরা এই কামাখ্যা মায়ের ওইখানে যে উৎসবটা অম্বুবাচী, সেই উৎসবের আলোচনায় যাব। মায়ের অশেষ কৃপা, আমি গৌহাটি আশ্রমে 5 বছর ছিলাম। 5 বছর থেকে ওই কামাখ্যা মন্দিরের সামনে ক্রমাগত 4 বছর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চিকিৎসা সেবা দিয়েছি বিনামূল্যে। 5000 মানুষ সেইখানে, কমপক্ষে 5000 মানুষ ওই 3-4 দিনে সেবা পেত, চিকিৎসা সেবা। সেখানে আসতো দেশের বিভিন্ন জায়গার থেকে, এমনকি বিদেশ থেকেও মানুষ আসে। তো এটা হলো আসামের সবথেকে বড় ধর্মীয় উৎসব, অম্বুবাচীর উৎসব। প্রতি বছর এই জুন মাসের 22 তারিখ থেকে 25 তারিখ পর্যন্ত এটা চলে। এই সময় মায়ের মন্দির বন্ধ থাকে, প্রচুর সাধু সন্ন্যাসীরা সেখানে আসেন এবং অনেক ভক্তরা আসেন। সেখানে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন থেকে একটা চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র বিনামূল্যে
চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে আমি দেখেছি, আমি নিজে চোখে সব দেখেছি বলেই আমার বলতে খুব সুবিধা হচ্ছে যে সেইখানে অনেক সব নামি নামি সাধুরা আসেন, বিভিন্ন রকম মানুষ ছুটে ছুটে যায় তাদের কাছ থেকে। তারা সব তন্ত্রের সাধনা করে, যেহেতু ওটা তান্ত্রিক পীঠ বলেও খ্যাত। তো যাই হোক, এই যে প্রধান উৎসব অম্বুবাচী, যেটা আসামে খুব ধুমধামের সহযোগে পালন করা হয়, ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়, উৎসব হয়, এটা কিন্তু শুধু সেই আসাম রাজ্যের জন্যই উৎসবটা নয়, এটা সর্বত্র এখন ছড়িয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে, বিদেশেও যেখানে বাঙালিরা আছেন বা আসামের মানুষরা আছেন, তারাও কিন্তু এগুলো পালন করে। এই 3টে দিন খুব ভালো করে পালন করে। এই যে অম্বুবাচী, এটার অর্থটার মধ্যে আমরা আগে যাই। কথাটার অর্থটা কি, কেন এটাকে অম্বুবাচী বলা হয়? অম্বুবাচী 4টে অক্ষর, 2টো শব্দ যোগে তৈরি হয়েছে এই সম্পূর্ণ শব্দটা। 2টো কি কি? একটা হলো অম্বু আর একটা হলো বাচী। অম্বু হলো সংস্কৃত শব্দ, অম্বু কথার মানে হলো জল, আর বাচী কথার মানে হলো বৃদ্ধি পাওয়া বা বেড়ে যাওয়া। ঠিক দেখুন, এই বর্ষাকালে যেহেতু ধরিত্রীতে জলের বৃদ্ধি হয়, নদী নালা পুকুর ডোবা সব ভরে ওঠে, এত বৃষ্টি হয়, তাই এটার কথা মনে রেখেই এই জলের বৃদ্ধি পাওয়াটাকেই একটা উৎসবে পরিণত হয়ে গেল। এটার নাম পেল অম্বুবাচী। এটা ধরিত্রী মায়ের বর্ষাকালের উৎসব। আমাদের হিন্দুদের এই উৎসবগুলো খুব মজার ব্যাপার, জানেন? এই যে 6টা ঋতু, এই 6টা ঋতুতেই 6টা বড় বড় উৎসব আছে। কত মাহাত্ম্যের জানেন? আজকে আপনাদের বলে এক নতুন কথা শোনাই আপনাদের। প্রথম ঋতু কি? গ্রীষ্ম ঋতু। গ্রীষ্ম ঋতুর শুরুর পরেই যেই উৎসবটা হয় সেটা হলো নববর্ষের উৎসব, হয় কি না? এই উৎসবগুলো দেখুন কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন নামে এই উৎসব হয়। তাই গ্রীষ্মকালের যে উৎসব, যেটা বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাস নিয়ে হয়, সেই উৎসবটার নাম হলো নববর্ষ উৎসব। এটা সম্পূর্ণ ভারতবর্ষে এটা পালিত হয়, এক একটা রাজ্যে এক একটা নামে পালিত হয়। এরপরে আসছে দ্বিতীয় ঋতুর নাম হলো বর্ষা ঋতু। বর্ষা ঋতুতে সেই রকম কোনো উৎসবের কথা আমরা পাই না, অন্যান্য ঋতুগুলোতে পাই, বর্ষাতে পাওয়া যায় না। তো সেটা কেন বাদ যাবে? সেই জন্য বর্ষাতে এই যে উৎসবটা সেটা হলো অম্বুবাচী উৎসব। দেখুন কত সুন্দর, বাংলা ঋতুগুলোর সঙ্গে মিল রেখে রেখে এই উৎসবটাও শুধু একটা রাজ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সারা ভারতবর্ষে বিভিন্নভাবে পালিত হয়। তৃতীয় ঋতু হলো শরৎ ঋতু। শরৎ ঋতুর উৎসব হলো দুর্গোৎসব বা দুর্গাপূজা উৎসব। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় এই উৎসব পালিত হয়। বিদেশেও জানেন, যেখানে এরকম হিন্দুরা আছে তারা সবাই একসঙ্গে হয়ে দুর্গাপূজা করে। এখান থেকে অনেক শিল্পীরা তারা যায় সেইখানে প্রোগ্রাম করতে, আছে না? এমনকি এখন এমন হয়েছে, সেই দুর্গাপূজার উদ্বোধন করতে বিদেশের মহারাজদেরও নিয়ে যাওয়া হয়। দেখুন সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। আগে ছিল বাঙালিদের মধ্যে এই 6 ঋতুর উৎসব, এখন সেটা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে। 3 নম্বর গেল শরতে দুর্গোৎসব। 4 নম্বর হলো হেমন্ত। হেমন্ততে নবান্ন উৎসব। দেখুন হেমন্তকালে নবান্ন উৎসব সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে রয়েছে। এটা বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন নামে এই নবান্ন উৎসব হয়, হেমন্ত ঋতুর উৎসব। 5 নম্বর শীত।
শীত ঋতুতে পৌষ পার্বণ উৎসব। দেখুন, এটাও খুব মজার, যেটা আসামে বিহু উৎসব হয়, এটাকে বলে ভোগালী বিহু। এইখানে সেটা হলো পৌষ পার্বণ, একই জিনিস, পিঠে পুলি খাওয়া। নামটা শুনলেই মন আনন্দে ভরে যায়, তাই না? পিঠে পুলি খাওয়ার উৎসব। এরপরে হলো 6 নম্বর, বসন্ত ঋতু। বসন্ত ঋতুতে হলো দোল উৎসব। বসন্ত ঋতুর উৎসব হলো দোল উৎসব। এটাও সারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় হয়, বিভিন্ন নামে হয়, কিন্তু হয়। এই যে 6 ঋতুতে 6 উৎসব যেটা আমরা পেলাম, তার মধ্যে এই বর্ষা ঋতুর উৎসব হলো অম্বুবাচী উৎসব। এইবার এই যে অম্বুবাচী উৎসব হয়, এটা নিয়ে আর একটা নতুন কথা আপনাদের বলি। কামাখ্যা মা, তিনি আমাদের সারদা মা। কি করে জানেন? সেই কথায় আজকে যাচ্ছি, এটা শুনে রাখুন। এখনো পর্যন্ত কোথাও এই কথা আপনারা শোনেন, আজ নতুন কথা আপনাদের শুনে। সত্যযুগে প্রজাপতি কাশ্যপের কন্যা ছিলেন ভূদেবী। সেটা সত্যযুগে। প্রজাপতি ছিলেন কাশ্যপ, তার কন্যা ছিলেন ভূদেবী। এরপরে আসবো ত্রেতা যুগে। ত্রেতা যুগে ভূদেবী সীতা দেবীর মা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেটা হলো ত্রেতা যুগে সীতা দেবীর মা। এরপরে দ্বাপর যুগ। দ্বাপর যুগে এই ভূদেবী এসেছিলেন কৃষ্ণের পত্নী হয়ে, সত্যভামা। দ্বাপর যুগে এসেছিলেন কৃষ্ণের পত্নী সত্যভামা হয়ে। আর কলি যুগে তিনি এসেছেন রামকৃষ্ণ সঙ্গিনী সারদা হয়ে। দেখুন, সত্য যুগ থেকে ধরে ধরে আসছে। প্রশ্ন আসবে, মহারাজ কি করে এটা হলো? রামকৃষ্ণ সঙ্গিনী সারদা আপনি কি করে বললেন? পুরাণে আছে এই ভূদেবী হলেন কামাখ্যা দেবী। কিন্তু জানেন, সেই কামাখ্যা পীঠে 5 জন দেবীর অবস্থান। 5 জন দেবী ওইখানে পূজা পান। একই দেবী 5টা নাম তার। বলা হয় ওই 5 জন দেবী সবসময় সেখানে অবস্থান করে। কি কি দেবী? এটা কোথায় পাওয়া যায়? এটা কালিকা পুরাণে পাওয়া যায়। প্রথম দেবী হলেন কামাখ্যা দেবী, যিনি ওইখানে আছেন, যার নামে। দ্বিতীয় হলেন ত্রিপুরা দেবী। ত্রিপুরা দেবী আছে। তৃতীয় হলেন কামেশ্বরী। কামেশ্বরী দেবী আছেন, সেইখানেই আছেন কামাখ্যা পীঠে। চতুর্থ হলেন শিবা। চতুর্থ যে দেবী তার নাম শিবা। আর পঞ্চম দেবী তার নাম হলো সারদা। কালিকা পুরাণে উল্লেখ আছে, দেখুন। পঞ্চম দেবী হলেন সারদা। মা হলেন সর্বদেবী স্বরূপিণী। সুতরাং তিনি তো কামাখ্যা হবেন। তার উল্লেখ আমরা পাই পুরাণে। এটা বানানো কথা, মিথ্যে কথা নয়। এটা পুরাণে উল্লেখ আছে যে পঞ্চম দেবী হলেন সারদা, তিনি সেখানে আছেন। এবার এই যে পীঠ, যেখানে সতীর অংশ পড়ে তৈরি হয়েছে,
51টা অংশে বিভক্ত হয়ে 51টা সতীপীঠ তৈরি হয়েছে। সেই 51টা সতীপীঠে বিভিন্ন জায়গায় আছে, তার মধ্যে কামাখ্যা একটা, তো নানান জায়গায় ছড়িয়ে আছে। এই 51টা সতীপীঠের মধ্যে সতীর সম্পূর্ণ শক্তি 51 পীঠের মধ্যে বিভক্ত হয়ে আছে। কিন্তু আমরা এমন একটা সতীপীঠের কথা আজকে বলবো যেখানে এই 51 পীঠের শক্তি নিহিত হয়ে আছে। আমরা যাব এই 51 পীঠের শক্তি সমন্বিত সতীপীঠের কথা শোনার আগে যাব আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের দ্বিতীয় সংঘাধ্যক্ষ মহারাজ স্বামী শিবানন্দজি মহারাজের কথায়। শিবানন্দজি মহারাজ বলছেন, সারদা মার শরীর যখন দাহ হয়েছিল গঙ্গার ধারে, তারপরে শিবানন্দজি মহারাজ বলেছিলেন যে সতীর সম্পূর্ণ শরীর এইখানে দাহ হলো। সতীর 51 পীঠে যে শক্তি আছে সেই সম্পূর্ণ শক্তি আজ এইখানে কেন্দ্রীভূত হলো। সুতরাং 51 পীঠের শক্তি নিয়ে বেলুড় মঠের সারদা মায়ের মন্দির, সেটা হলো সারদা শক্তিপীঠ। সুতরাং ভাবতে পারছেন বেলুড় মঠের মায়ের মন্দিরটা কি? মানুষ 51 পীঠ ঘুরে ঘুরে যেই পুণ্য অর্জন করে, বেলুড় মঠের সারদা মায়ের সেই মন্দিরে গিয়ে সেই রকম ভক্তি বিশ্বাস ভালোবাসা নিয়ে গেলে সেই একই শক্তি মানুষ একই পুণ্য অর্জন করতে পারে। আপনাদেরকে এটাই বলবো, এই যে আজকে 22 তারিখ থেকে 25 তারিখের মধ্যে একদিন সময় সুযোগ করে বেলুড় মঠে গিয়ে মায়ের মন্দিরে মাকে প্রণাম করে আসবেন। তাহলেই গৌহাটিতে কামাখ্যা পীঠে যাওয়ার যে পুণ্যফল সেটা আপনারা লাভ করতে পারবেন। মানুষের মন খারাপ হয়, ইস ওইখানে এত উৎসব হচ্ছে কামাখ্যা মন্দিরে, ওইখানে যদি একটু যেতে পারতাম। দরকার নেই, এইখানেই হবে। একই মা, তিনি এখানেই আছেন। তাই সেই মায়ের কাছে, সারদা মায়ের কাছে গেলেই আমাদের এই যে অম্বুবাচীর উৎসব বা অম্বুবাচী পালন সেটা সার্থক হয়ে উঠবে। সুতরাং আমাদের মাই হলেন, সারদা মাই হলেন আমাদের কাছে কামাখ্যা দেবী, সর্বদেবী স্বরূপিণী শ্রীমা সারদা দেবী। আজ এই পর্যন্ত। সবাই ভালো থাকবেন, হাসি খুশি আনন্দ থাকবেন। ওম জননী শারদাম দেবী রামকৃষ্ণম জগদ্গুরু পাদপদ্মে তয়ো শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।